संस्कृत साहित्यर विद्यार्थी हेथिबारु नुआ नुआ जिनस शुणियाकु मोर प्रबल आग्रह हुए आ ओडिया भाषा साहित्य कोठी कौन कुहाଯାଇଛି ताकु मते संग्रह करे। आज आपण संस्कृत श्लोक गुड़िक निर्भुल भाव उच्चारण करथिले या शुणिकरी मु धन्य हो गली। साधारणतः जो माने प्रवचन दियंती से माने संस्कृत श्लोक को विकृत कर दियंती आमको शुणिबा को इच्छा हुए नाही। तेणु मु जेते कार्य मोर थिले मध्य ମୁଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ମୋ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ମାନେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣୁଥିଲି। समस्त नमस्कार। आज कलिंग इतिहास यही 2024 बसियार शेष संपान आज जो वक्तव्य आम रखीचु तार शीर्षक हूँ ओडिशार सांस्कृतिक परंपरा पर्वपर्वाणी वैशिष्ट्य एवं आज वक्ता श्रीजुक्त शरद चंद्र परिडा सार मु नमस्कार होची आपण को आज कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। आज जोग देथिबा समस्त सदस्य को मु स्वागत जनाऊँ। आज यही कार्यक्रम परिचालन करने मो सह अछंती श्रीजुक्त शुभेन्द्र मिश्र एवं संजय बराड़ एवं धनंजय भंज सार अछंती। तबे मु अनुरोध करबी शुभेन्द्र मिश्र सार को आज वक्ता परिचय रखिबे तापरे वक्ता तांकर वक्तव्य उपस्थापन करेंगे। शुभेन्द्र बाबू नमस्कार। आज वक्ता डॉक्टर शरद चंद्र परिडा 1959 मसीह कटक जिला किशोरनगर अंतर्गत बोइल ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। पिता गंधर्व परिडा और माता इंदुमती परिडा आशीर्वाद शिक्षा साहित्य और सामाजिक क्षेत्र में से परिचिति पाइचंती। नालको दामंजोड़ी स्थित महाविद्यालय उपाध्यक्ष पद पर अवसर ग्रहण करिसंती। डॉक्टर परिडा मैट्रिक ठारू पोस्ट ग्रेजुएशन पर्यंत प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होई जड़े मेधावी छात्र भाव में केंद्र सरकार यूजीसी वृत्ति लाभ करथिले। जड़े छात्रवर्षर अध्यापक उच्चकोटीर आलोचक संस्कृति गवेषक स्तंभकार भंज साहित्यर प्रवक्ता मंच उपस्थापक और सुवक्ता भाव से सुपरिचित। साहित्य सर्जना क्षेत्र में से जड़े निष्ठावान प्राबंधिक मननशील कथाकार और कवि भाव निरंतर कर्मरत। दीर्घ 3 दशंधि ऊर्ध्वकाल धरी भारतर विभिन्न स्थान में अनुष्ठित अंतर्जातीय संस्कृत सम्मिलनी और जातीय प्राच्य विद्या संपादना कार्य तुलैचंती। प्राच्य विद्या सम्मिलनी रे बहु गवेषणात्मक संदर्भ उपस्थापन करिसंती। एकाधिक पत्रिकार संपादन कार्य तुलाइचंती। प्राय 350 रु अधिक आलेख्य अनेक प्रतिष्ठित पत्रपत्रिका प्रकाशित व प्रशंसित। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक गणमाध्यम साहित्य आलोचना एवं धारा विवरणी कार्यक्रम से अंशग्रहण करिसंती। तांको कृति पाई से लोक सेवक मंडल समाज गुरु गौरव और गोदावरी साहित्य संसद भली बहु सारस्वत अनुष्ठान तरफर पुरस्कृत सम्मानित और संवर्धित। तांको प्रकाशित पुस्तक गुड़िक मध्य स्वामी चिन्मयानंद जीवनी परिवर्तनशील भारतीय परंपरा रे अतिथि सेवा गवेषणा निबंध सत कहवाकू क्या डरबी एक गल्प संकलन अन्यतम। आसंता वक्ता मुहर शुणा और भारतीय पर्वपर्णी मध्य और ओडिशार प्रक्रिया। दिव्यालंकारयुक्तम् भवभयनिकरोन्मूलन पायमुख्यम्
জ্ঞানানন্দীকরাশি নিজ জন করুণা বারিধিং বারিজাক্ষম দৃष्ट्वा जीवा स्वदेहं सकलमिदं अहङ्कारयुक्तं त्वनित्यम् विस्मृत्यानन्दसिन्धो निपतितो हृदया निश्चला सम्भवन्ति निश्चला सम्भवन्ति। हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ। कलिंग इतिहास अनुष्ठान माननीय प्रतिष्ठाता और आयोजक बंधुगण और प्रिय श्रोतृवृंद, आपण मानक मोर प्रेम भरा शुभ अभिनंदन, सारस्वत नमस्कार और स्निग्ध स्वागत। पर्वपर्वाणी उपरे मो ठारो किछि सुनिबार इच्छा प्रकाश करिथिबारु मु आपण मानक निकटरे तथा नालकोर जीएम मोर पारिवारिक बंधु इंजीनियर श्रीयुक्त एसएस मिश्र निकटरे कृतज्ञता प्रकाश करुछि। विषय वस्तु गभीर, गंभीर, बहुमुखी और अनंत। जेभली हरि अनंत, हरि कथा अनंत, से भली आम उत्कलीय परंपरा रे जो पर्वपर्वाणी, से पर्वपर्वाणी अनंत एवं सेमानक विषय पर्वपर्वाणी विषय जो कथा, जो जुक्ति, जो भाव, जो संस्कृति, से मध्य अनंत। आमे जहाँ कहया पे जाउछु ता ठीक हिमशैलर ऊपर को देखा जाउतिबा अंश परी। आपण माने जानिछंती ग्लोबल वार्मिंग फल मेरु अंचल बरफ सब तरलिबाक आरंभ कलेनी एवं बड़ बड़ बरफखंड मेरु सागर में भासमान अवस्था अछंती। जेतेबेले बरफ पानी रे भासे आपण लक्ष्य करिथिबे से बरफखंडर ऊपर को अल्प देखा जाउଥାଏ आ भितरे बड़ अंशटी बुड़ीकी थाए। तेणु पर्वपर्वाणी विषय में जहाँ कहवाक जाऊँगी वर्तमान आपण मान पाखे कि शुणवाक जाऊँगी सेमती टॉप ऑफ द आइसबर्ग से जो बरफ खंडर हिमशैलर ऊपर को देखा जाउथिबा जेतिक अंश। मो कहिबार तात्पर्य आम पर्वपर्वाणी गभीरता बहु भीतर को रही। आज आमे अल्प किसी से विषय आलोचना करिबा जहाँकि अनेक आलोचनार अपेक्षा रखे। आम ओडिशा, आमे ओडिया, आम पर्वपर्वाणी भारी बढ़िया। आम पर्व आमर गर्व आ गौरव, आम मोहनीय संस्कृतिर मुखबंध। ओडिशा पर्वपर्वाणी देश। जानी यात्रा, मेला महोत्सव, ओषाव्रतर भूमि आम ओडिशा। पर्व एते संख्यार अच्छी ताकू देखी, पर्वर बाहुल्य को देखी आम ओडिया रे गोटे बोली अच्छी 12 मासरे 13 पर्व। ये कथाटी जो प्रचलित अच्छी जगन्नाथंकर पर्व को आधार करी अछि। जगन्नाथंकर 12टी मुख्य पर्व ता सहित जो बैशाखी पर्व अच्छी ताकू मिसई देले 13 हुए। किंतु आम उत्कल रे जो प्रचलित पर्वपर्वाणी ताहा असंख्य। ता जातीय स्तर में आम पालुवा पर्वपर्वाणी ओडिशा रे मध्य पालित हुए। आम ओडिशा राज्य रे राज्य स्तरीय पर्व पालित हुए, आंचलिक स्तर में पर्व पालित हुए। आंचलिक स्तर में एते पर्व पालित हुए जे ताकू हिसाब को नबा, ताकू प्रसंग को आनिमा सहज नु। एगुड़िक ओडिशार बलिष्ठ सांस्कृतिक परंपरार परिचय प्रदान करे। उत्कल साधुपुओ माने जाभा, सुमात्रा, इंडोनेशिया और पृथ्वीर विभिन्न अंचल को जाई वाणिज्य व्यवसाय करी धनरत्न बही आणुथिले। उत्कलर कालजयी शिल्प, भास्कर्य, साहित्य, अतुलनीय प्राकृतिक संपत्ति, नैसर्गिक सौंदर्य और समृद्ध संस्कृति को देखी कपिल संहिता रे कपिल मुनि उत्कलर गौरव गान करी कहिथिले
ବର୍ଷାଣାଂ ଭାରତଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠଂ ଦେଶାନାଂ ଉତ୍କଳ ସ୍ମୃତ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହୀତଳେ। ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ବିଷୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୌରବ ଗାନ କରୁଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ପଂକ୍ତିଟି, ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି ଖାଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ଏତେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇ ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଯେତେବେଳେ ବୋଲନ୍ତି, ସେ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବନ୍ଦନାର ଯୋଉ ଗୀତ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳର ଯୋଉ ଗୌରବ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତା ବର୍ଣ୍ଣନା। ପ୍ରକୃତରେ ସଂସ୍କୃତି ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ବିଚାର ବୋଧ ହେଲା ବେଳେ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟାବହାରିକ ଦିଗ। ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉଛି ଦାର୍ଶନିକ ବିଚାର ବୋଧର ଆଚାର ପ୍ରକରଣ। ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ସୁରଭି, ଜନଜୀବନର ଦୀପ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନମନୀୟତା ଓ ଗୁଣଗ୍ରାହିତା ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି। କୌଣସି ଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଓ ଶୁଭ ଦିନ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିଛି ଯଥେଷ୍ଟ ପୌରାଣିକ, ସାମାଜିକ, ଐତିହାସିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଆର୍ଥିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଭାରତରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ, ଦଶହରା, ଦୀପାବଳି, ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଦୋଳଯାତ୍ରା, ହୋଲି, ରାମନବମୀ, ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବାଲ୍ମୀକି ଜୟନ୍ତୀ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ମହାଳୟା, ଅମାବାସ୍ୟା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାଳୀ ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆଦି ଅନ୍ୟତମ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପର୍ବର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ। ଆଉ କେତେକ ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ନିଆରା ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳିତ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ରଜ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ବାଲିଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ଉତ୍କଳୀୟ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଅଗଣିତ ଜାଣି ଯାତ୍ରା, ମେଳା, ମହୋତ୍ସବ, ଓଷାବ୍ରତ ପାଳିତ ହୋଇ ଜନଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରି ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଉତ୍ସବର ଦେଶ। ସାଧାରଣତଃ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଭାବ, ଧାର୍ମିକ ଓ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ, ଦେବଦେବୀ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର, କୃଷିକର୍ମ, ଲୋକକଥା ଓ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି ରୂପ ନେଇ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀର ବିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରିଶୁଦ୍ଧ। ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। କାଳସ୍ରୋତରେ କେତେକ ଅଚଳ ପ୍ରଥା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି, ଆଉ କେତେକ ନୂତନ ପ୍ରଥା ସଂସ୍କୃତି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ସଂସ୍କୃତି ପର୍ବତ ହେଲେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ପର୍ବତର ନିର୍ଝର କରି ରସ ବହନ କରି କାଳସ୍ରୋତରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଜନଜୀବନକୁ ରସାୟିତ କରି ଚାଲିଛି। ମଣିଷ ସମାଜରୁ ପର୍ବ ତାହା ପ୍ରକୃତିର ପର୍ବ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପ୍ରକୃତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ଜୀବଜଗତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଉପରେ ପ୍ରକୃତିର ଅଖଣ୍ଡ ଓ ଅପ୍ରତିହତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତି ମଣିଷ ଜୀବନର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓ ମୁନିଋଷିମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ରୂପକାର, ନିୟାମକ ଓ ବିଧାୟକ। ଥରେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ହୋଲି ଏ ଦିୱାଲିର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ପ୍ରକୃତି ନୀତିଦିନ ସଦ୍ୟ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୁଏ। ପ୍ରତି ସକାଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ମେଲି ମେଲିଯାଏ। ଋତୁଚକ୍ରରେ ନୂଆ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଲେ, ନୂଆ ଫଳଟିଏ ଫଳିଲେ, ନୂଆ ଫସଲ ଆମଦାନୀ ହେଲେ ତା ଆପେ ଆପେ ପାଲଟି ଯାଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହୋତ୍ସବ। ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ପର୍ବର ଏହି ପ୍ରବାହ
ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପର୍ବ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଆମ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମନୀଷୀମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ହୃଦୟରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଉଥିଲେ। ଶୀତରେ ଅଗ୍ନିଦେବ ଅଗ୍ରାକୁ ନେଇ, ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହନୁମାନ, ବର୍ଷାରେ ମାଟି ମା ରଜ, ଏସବୁ ପରମ୍ପରା ସେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପର୍ବମାନ ଗଢ଼ି ଉଠି ପ୍ରକୃତି ପର୍ବ ଓ ମାନବ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ହୋଇଛି। ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦେଖିଲେ ଏହା ଅନେକ ରୂପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ପୂର୍ବକୁ ଯାଅ, ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାଅ, ଉତ୍ତରକୁ ଯାଅ, ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଅ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଅ, ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଉତ୍ସବ, କିଛି ମେଳା ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରିଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁରେ ଏହି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପର୍ବ ପାଳନ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ବହୁ ଧର୍ମର ଓ ବହୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ବହୁ ଭାଷାର ଭୂଇଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ଦେବଦେବୀ, ସାଧୁସନ୍ଥ, ଗୁରୁ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ବିବିଧତା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ସହିତ ନାନା ଯାନିଯାତ୍ରା, ଓଷାବ୍ରତ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନକୁ ରୁଧିବନ୍ତ ଓ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରେ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ଓ କୃଷିଭିତ୍ତିକ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ, ମାଣବସା, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଦି କୃଷିଭିତ୍ତିକ। ସେହିପରି ରାମନବମୀ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଦଶହରା, ଦୀପାବଳି, ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ, ଶିବରାତ୍ରି ପ୍ରଭୃତି ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଯାନିଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ। ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ଲୌକିକ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ କୃଷିଭିତ୍ତିକ। ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓଷାବ୍ରତ ସଂସ୍କୃତ ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ଏଯାବତ୍ ଚଳି ଆସୁଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଲି, ଦଶହରା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର, ମହରମ, ଶିବରାତ୍ରି, ବୁଦ୍ଧ ଜୟନ୍ତୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଓ ଦୀପାବଳି ପ୍ରଭୃତି ସଂହତି ଓ ଜାତୀୟ ଏକତା ଭାବନାରେ ପାଳିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ଅନେକ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯଥା ଫସଲ ଅମଳର ପର୍ବ ବୈଶାଖୀ ଓ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପ୍ରଭୃତି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ପୂଜା ପାଠରେ ତଥା ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଲଗ୍ନ ବା ଶୁଭବେଳା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କାଳ ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ତେବେ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ କହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାଳ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ: ସୌର ମାସ କାଳ ଗଣନା ଓ ଚାନ୍ଦ୍ର ମାସ କାଳ ଗଣନା। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରେ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୃଥିବୀବାସୀ ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଏହି ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୋଇନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣର ପ୍ରଭାବ ଜୀବଜଗତର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ବକ୍ରାକାର ପଥରେ ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମା କରେ, ସେହି ପଥକୁ 27ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଟି ଭାଗ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ। ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରହ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷୟକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଟି ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଓ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏହିଭଳି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଶେଷ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଓ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷର ଶେଷ ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା। ପ୍ରତିଟି ପକ୍ଷ 14ଟି ଭାଗ ବା ତିଥିରେ ବିଭକ୍ତ। ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି ବା ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ 12ଟି ରାଶିରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଶିକୁ ସଂକ୍ରମଣ କଲାବେଳେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ପର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ଗତି ଅନୁସାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପର୍ବ ତିଥି ଓ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ଅନୁରକ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ମତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଉ ବା ଅମାବାସ୍ୟା, ଷଷ୍ଠୀ ହେଉ ବା ଏକାଦଶୀ, ପ୍ରତିଟି ଦିନ ପରମ ପବିତ୍ର। କାରଣ ପ୍ରତିଟି ଦିନର କିଛି ନା କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା, ସୋମବାର ଶିବଙ୍କ ପୂଜା, ମଙ୍ଗଳବାର ହନୁମାନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା, ଏହିଭଳି ସପ୍ତାହର ପ୍ରତିଟି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଙ୍କର ବିବେଚିତ କରାଯାଏ। ଆମର
ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଚାଲିଛି। पर्व आमर गर्व मनुष्य जीवन में पर्वपर्वाणी रूपावेता अनस्वीकार्य। यह आम प्राचीन ऐतिह्य और परंपरार अविच्छेद्य उपादेय अंग। आम परंपरार महक होची पर्वपर्वाणी जातिर सांस्कृतिक सुरभि। पर्वपर्वाणी नुआ पीढ़ी निमंते ऐतिह्य को जानिबार सुजोग पहुंचाई थाए। ऐतिह्य सचेतन करी जातिर महनीय परंपरा प्रति उन्मुख और श्रद्धाशील कराए। यह सुदूर अतीत को आधुनिक जीवन सहित जोड़ी आगे चली। संस्कृति सामाजिक भाव मानविक मूल्यबोध और जातीयता भाव को स्मरण कराई देई थाए। परिष्कार परिच्छन्नता यही पर्वपर्वाणीर अन्य एक अवदान। परिष्कार परिच्छन्नता पवित्र वातावरण सृष्टि करे पर्वपर्वाणी। विभिन्न पर्व पालन अवसर रे घर भीतर और बाहर परिवेश परिष्कार परिच्छन्न करा जाय थाए। बाह्य शुद्धि और अंतःशुद्धि भेदरे या दुई प्रकार। बाहर परिष्कार शुद्ध निर्मल परिवेश देखिले मनीष भीतर अंतकरण आपे आपे शुद्ध विमल हो जाए। यह मध्य धार्मिक क्रियाकर्म एक दिग कह जाइछि। देवदेवी माने परिष्कार परिच्छन्न स्थान को भल पाती सेटा को आग्रह सहित आगमन करती। आपण माने जानिछंती श्रेया सुंडालुणी लिपि पोषी निज घर अगणा परिष्कार और पवित्र करिथिबारु लक्ष्मी सेटाକୁ आसीबा आमर श्री बलराम दासंकर लक्ष्मी पुराण रे वर्णित होइछे। प्रभु रामचंद्र आसीबे बोली सबरी निज आश्रम को नीति परिष्कार करी नाना सुंदर फूल सजाउथिला। परिष्कार सहित पवित्र भावना ओतप्रोत भाव जड़ित। लोक माने विशेष करी दक्षिण भारतीय माने आंब पत्र घर प्रवेश द्वार सजाई थांती। आंब पत्र समुद्र सूचक होइथिबारु शुभंकर विवेचित होता है। भारतीय पर्वपर्वाणी अंतराल रे धार्मिक भावना और स्रोत बहुत है। मनीष मनर धर्म भावना पर्व पालनर मर्म। पर्व पाइले धर्म पुण्य जस और कीर्ति अर्जन हुए। अभीष्ट फल लाभ हुए। ताहा कार्तिक व्रत हेउ अबा एकादशी व्रत हेउ। पर्व पालन रूपक आचरण धर्म अर्जन होइता। से कह जाइछि आचार प्रभाव धर्म धर्मस्य आचार प्रभाव धर्म धर्मस्य प्रभुरचित। ओडिया रे कथाटी अछि धर्म सिना एका महत्वपणिया आउ सब कथा ओढ़ी दिनिया। धर्म भित्तिक पर्वपर्वाणी गुड़िक पालन अवसर रे मनीष ईश्वर संलग्न होई संसार तुच्छतार ऊर्ध्वरे एक महत्तर भावधारा अनुप्राणित होता है। उत्कलीय जीवन धारा रे धर्मर प्रभाव अत्यंत गभीर और व्यापक। धर्मर व्याख्या गहन तथापि धारणा धर्म मिथ्या हो अर्थात जो नीति नियम और श्रृंखला मानव को मानव कर धरी रखी मानव नीति नियम मानवीय नीति नियम। महर्षि मनु धर्मर 10टी व्यावहारिक दिग को इंगित करी व्याख्या करिसेंती। धृति क्षमा दम स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीरी विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षण। अर्थात सहिष्णुता क्षमा मनर दमन चोरी न करिबा शुद्धि अंतशुद्धि हो बा बाह्य शुद्धि हो इंद्रिय संयमता धी धी माने सात्विक बुद्धि विद्या माने सात्विक ज्ञान सत्य अक्रोध हेतरे धर्मर 10टी लक्षण रही। धर्म हेउची बंचिबार मार्ग। यह मनीष जीवन को बंचिबा निमंते योग्य और उपयुक्त करे। विभिन्न पर्व पालन रे एही आचार और गुण विकसित और परिपालित होता है। कर्तव्य अकर्तव्य निर्णय करी अकर्तव्य परिहार पूर्वक कर्तव्य कर्म संपादन करवा ही धर्म। धर्म प्रति अनुरक्ति विभिन्न पर्वरूपक क्रियाकर्म और आचरण रे फुटी उठे। धर्मबोधर सुदृढ़ भित्तिभूमि उपरे पारंपरिक जीवन धारा प्रतिष्ठित। पर्वर पालन समग्र जाति और समाज को अधिक बलिष्ठ अधिक प्राणवंत अधिक सौंदर्य मंडित करी तोड़िबारे समर्थ होइछि। मनुष्यर अन्य आवश्यक प्रवृत्ति भली धर्म एक अनिवार्य आवश्यकता। भगवान प्रति विश्वास बिना
ମଣିଷ ମଣିଷ ରୂପେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଥିଲେ, ଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ଗଡ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ଗଡ୍, ଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ରିଲିଜିୟନ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ରିଲିଜିୟନ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ, ଯେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଧର୍ମ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ମଣିଷ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ। ସୁତରାଂ ଧର୍ମ କହିଲେ ଜୀବନର ସାମୂହିକ ନୀତି ନିୟମକୁ ବୁଝାଏ, ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ମଣିଷକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଶୁଦ୍ଧ, ପରିମାର୍ଜିତ କରି ଏକ ସାମାଜିକ ଜୀବ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଥାଏ। ଧର୍ମର ଯଦି ଆପଣ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ କରିବେ, ସେ ଅର୍ଥରେ ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ମୁସଲମାନ, ଇସଲାମ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ ଏମିତି କହୁଛୁ, ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ତାହା ଅର୍ଥ ନୁହଁ। ଧର୍ମ ହଉଛି ଧାରଣା, ଧର୍ମ ମିଥ୍ୟା ହଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାହା ଧରି ରଖିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପ ଦେବା ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ ଦେବା ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଧର୍ମ। ସେପରି ଜଳର ଧର୍ମ, ସେପରି ମଣିଷର ଧର୍ମ। ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କିଛି କିଛି, ସମସ୍ତ ଜୀବ ଏ ସଂସାରରେ ତିଷ୍ଠିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। ସେଇ ନୀତି ନିୟମର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖେ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆକର୍ଷଣ କାଳଜୟୀ ଓ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ। ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଚାହାଣୀ, ଚଳଣି ଓ ଚମକ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ କହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି, ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମଗ୍ରିକ ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳଣି ଓ ଆକର୍ଷଣ ସେ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ଅଟେ। ଏହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ। ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଜୀବନ ଧାରା। ସଂସ୍କୃତି ଏକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସୁନୀତି ଓ ସୁରୁଚି ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ବିଚାରବୋଧ, ନୈସର୍ଗିକ ଭାବ ଚେତନା ଓ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରବଣତାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପ୍ରବହମାନ ଧାରା। ଜାତୀୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ ଅବା ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖେ। ସଂସ୍କୃତି ପଥ ଦେଖାଏ, ଅଗୁଣରେ ଗୁଣାଧାନ କରେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଂସ୍କାର ଆଣେ, ବିକୃତିକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରେ, ମାନବିକ ଚେତନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରେ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ମୋହନୀୟ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନ କରିଯାଇଛି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ତାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ପୂର୍ବକ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲିଛି। ପ୍ରେୟକୁ ନୁହେଁ, ଶ୍ରେୟ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ସେ ଜୀବ ହଉ କି ନିର୍ଜୀବ ହଉ, ସ୍ଥାବର ହଉ ବା ଜଙ୍ଗମ ହଉ, ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ତ୍ୟାଗ ଭାବନା ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିବା ହେଉଛି ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦର୍ଶ। ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀରମାନେ ନୁହନ୍ତି, ତପୋନିଷ୍ଠ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପକ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜ ତପସ୍ୟାଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ବିତରଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଲହୁଲୁହ ଦେଇ ଯେଉଁ ସୁନାର ଫସଲ ଆଉ ଫଳମୂଳ ଉପୁଜାଏ, ତାହା ତାହାର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ରୂପରେ ନଦେଲା ଯାଏ ସେ ତୁଣ୍ଡରେ ଦିଏ। ଏହାକୁ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କୁହାଗଲା ବେଳେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ନୂଆଖାଇ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ରଜ ଯେପରି ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆଖାଇ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ଆଗୁଆ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ଧାନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭାଦ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ନୂଆଖାଇ ନୂଆଖିଆ ଓ ନୂଆ ଜାମା ପିନ୍ଧା ଉତ୍ସବ। କୃଷକ ଜମିକୁ ଯାଏ, ମାଟି ମାକୁ ପୂଜା କରେ, ଗଛରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ହେ ମା ମୋ ଜମିରେ ଭଲ ଫସଲ ହେବ। ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା,
କ୍ଷୀରି ପିଠା ମଣ୍ଡା କାକରା ଭୋଗ ଲଗାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପିଠାପଣା ଭୋଜି ଭାତ ପରେ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଆଉ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ପରସ୍ପର କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି। ବଡ଼ମାନେ ସାନମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସାନମାନେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନାଚ ଗୀତ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ। ଏହିପରି ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକତା ଓ ମମତା ମନ୍ତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଦୋଳିରେ ବସାଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ଓ ପରଦିନ ଫଗୁ ଖେଳି ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ। ଠେକି ବସା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଚଉରା ମୂଳରେ ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗା ବାନ୍ଧି ଠେକିକୁ କୋଣା କରି କୁଶ ଘାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ପାଣି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ପକାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ବୃକ୍ଷ ଉପାସନାର ମହନୀୟ ପରମ୍ପରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପୂଜା ଓ ଦୀପଦାନ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଭିନ୍ନ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱ। ତୁଳନା ନାହିଁ ବୋଲି ତା ନାଁ ତୁଳସୀ। ତତୁମୂଳେ ସର୍ବତୀର୍ଥାନି ତନ୍ମଧ୍ୟେ ସର୍ବଦେବତା ତତ୍ପତ୍ରେ ସର୍ବଯଜ୍ଞାସ ତୁଳସୀ ତ୍ୱାଂ ନମାମ୍ୟହମ୍। ତୁଳସୀର ମହନୀୟତା ଅତି ବ୍ୟାପକ ଓ ବିଶାଳ। ଏହିପରି ହୋଲି ଦୀପାବଳି ବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରଜଦୋଳି ରଜପାନର ରଜ ପିଠା ପୋଡ଼ପିଠା ଆଦି ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ପର୍ବ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। ମଣିଷ ଉତ୍ସବ ପ୍ରିୟ। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗୀନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଣିଷକୁ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନୀତିମୟ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣଶୀଳ କରି ମଣିଷକୁ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ପରିପୁଷ୍ଟ କରେ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗତାନୁଗତିକାର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧତାରୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଆମର ଅବସାଦକୁ ଭୁଲାଇ ବେଦନାକୁ ଲାଘବ କରି ଆମ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ସଞ୍ଚାର କରେ। ମାନବର ଦୈହିକ କ୍ଷୁଧା ବ୍ୟତୀତ ମନ ହୃଦୟ ଓ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଧା ରହିଛି। ଏ ସକଳର ଚରିତାର୍ଥ ବିନା ସେ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ପାଇପାରେ ନା। ଜୀବନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସନ୍ତୋଷ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଅବଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ସାମାଜିକ ଜୀବନର ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଓ ସାମୂହିକ ଜୀବନ ଧାରାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଅନନ୍ୟ। ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଶାନ୍ତିମୟ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ପର୍ବ ପାଳନ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭୁଲି ଯାଇ କେବଳ ନିରୋଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଆନନ୍ଦ ଓ ସମରସତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। সকଳ ପ୍ରକାର ପର୍ବ ପାଳନ ପଛରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତି ଓ ଜୀବନ ସନ୍ନିହିତ ରହିଛି। ସାମାଜିକ ଜନଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ତଥା ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୁଏ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଜୀବନଧାରା। ପର୍ବଗୁଡ଼ିକର ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ପ୍ରବାସୀମାନେ ରଜ ନୂଆଖାଇ ଦଶହରା ଦୋଳ ହୋଲି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପାଳନକୁ ଏକ ଅବସର ଭାବି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମାଟିର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମହକ ଓ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ବିଦେଶରୁ ଫେରି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସେମାନେ ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପ୍ରବାସର ସାମୟିକ ଅନ୍ତ ଘଟେ। ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ପର୍ବ ପାଳନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶରେ ଏକ ଆବେଗମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ। ମିଳନର ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପର୍ବ ପାଳନରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଁ ନବୀକୃତ ହୁଏ। ଅନେକଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବ ଓ ଭାଇଚାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ରଜ ସାବିତ୍ରୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ଅନୁରୋଧରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ପାଇଁ ସବୁ ନୂଆ ପୋଷାକ ଧରି ଆସନ୍ତି, ପିଠା ମିଠା ଧରି ଆସନ୍ତି। ସେଭଳି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ
ଝିଅ ବାପ ଘରୁ ବାପା ଭାଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଆଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ମିତ୍ରତା ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁତା, ତାହାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଠାପଣା ଭୋଗରାଗ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଖୁଆନ୍ତି। ପରିବାରର ସମାଜରେ ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ, ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ଧ, ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଓ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଦର ଉପଭୋଗରେ ଭରପୁର ଅବସର ଓ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଜନିତ ଆନନ୍ଦର ଲହର ଖେଳେ। ଲଘୁଜନ ମାନେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭୋଜି ଭାତ ପିଠାପଣାରେ ମଜି ଯାଆନ୍ତି। ହୋଲି ଓ ଦୋଳ ବେଳେ ଲୋକେ ପରସ୍ପର ରଙ୍ଗ ଖେଳନ୍ତି। ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପସରା ମେଲାଇ ସଙ୍ଗୀତ ଆସର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଚିହ୍ନା ଜଣା ସାଙ୍ଗସାଥି ଲୋକେ ସବୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ହୋଲିର ରଙ୍ଗ ପରସ୍ପରକୁ ବୋଳନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି, ନାଚନ୍ତି ଆଉ ଗାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ବିମାନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇ ଆମର ଗୋପାଳ ଭାଇ ମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଖୁଆନ୍ତି। ରଜ ସମୟରେ ଯୁବକମାନେ ଫୁଟବଲ କବାଡି ନାନା ପ୍ରକାର ଖେଳରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତି। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଅତଏବ ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର ଓ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସୁପରିକଳ୍ପିତ। ଲୋକମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ଦଶହରା, ଦିୱାଲି ଓ ହୋଲି ଭଳି ପର୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭାଇଚାରାର ଭାବ ଜାଗରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯଦି କିଛି ସମାଧାନ ହେବାର ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଦୋଳକୁ ଲୋକ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଦୋଳରେ ହୁଏ ମେଳ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନରେ ନାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କେବଳ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ତାହା ନୁହଁ। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ସୀତା, ସାବିତ୍ରୀ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଗୁଣଗାରିମା ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ମୋହନୀୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା, ନିଷ୍ଠା ଆଦି ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟି ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ବଳବତ୍ତର ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି, ସଦ୍ଭାବ, ଈଶ୍ୱର ଚେତନା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବଜାୟ ରହିଛି। ପରିବାର ସ୍ୱାମୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ସେମାନେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାନା ବ୍ରତ ପାଳିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓ ସ୍ୱାମୀକୁ ପର୍ବ ପାଳନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅବହିତ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓଷାବ୍ରତ ବିଶେଷ କରି ନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପାଳିତ ହେବାର ଦେଖି କେତେକ ମନେ କରନ୍ତି ବୋଧେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କେବଳ ନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନୀୟ। ଯଦିଓ ପର୍ବ ପାଳନରେ ପୁରୁଷ, ନାରୀ, ବାଳକ, ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମୀ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ, ତଥାପି ପର୍ବ ପାଳନରେ ମହତ୍ଵ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପାଳନୀୟ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ବ୍ରତ କେବଳ ବିଧବା ମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଏ ଚାରି ଜାତି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏ ଚାରି ଆଶ୍ରମୀ, ସର୍ବୋପରି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ସର୍ବସମ୍ମତ ଅଟେ। ନାରଦୀୟ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ବା ମୁନି ସତ୍ତମ ବିଜୌନି ନ ବ୍ରତତ୍ୟେବ କୃତ୍ବା ତୁ ବ୍ରତଂ କାର୍ତ୍ତିକେ ଯତିଶ୍ଚ ବିଧବା ଚୈବ ବିଶେଷେଣ ବନାଶ୍ରମୀ କାର୍ତ୍ତିକେ ନରକମ ଯାଆନ୍ତି ଅକୃତ୍ବା ବୈଷ୍ଣବଂ ବ୍ରତଂ। এই ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରତ ଯିଏ ନ କରି ଯେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ନାରଦୀୟ ପୁରାଣରେ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କେତେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଭାରତୀୟ ଜନଜୀବନରେ ଜାତି ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ରେକ କରେ, ଜାତୀୟତା ଭାବ ଜଗାଏ ଓ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଭାବ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟତା ଭାବର ଜାଗରଣ ଘଟିଥାଏ। ଆମେ ଜାତିର ଓ ଜାତି ଆମର ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ।
ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ଏ ଜାତୀୟ ଚେତନାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ସଂହତିର ଏକ ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଭାରତରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକର ମନୋଭାବନାକୁ ଓ ଅନ୍ୟର ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେଶଭକ୍ତ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀକୁ ବିରାଟ ରୂପରେ ପାଳନ କରି ଏହାକୁ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ମନୀଷୀ କଲିକତାରେ କାଳୀପୂଜାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ବୀଜ ବପନ କରିଥିଲେ। ପର୍ବ ନୈତିକତା ବିକାଶର ମହାନ ଉତ୍ସ। ନୟତି ଇତି ନୀତି, ଆମକୁ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଯାହା ପରିଚାଳିତ କରାଇ ଆଗକୁ ନିଏ ତା ନୀତି ଅଟେ। ନୟତି ଯେ ନିଏ ସେଟା ନୀତି। କୋଉଠିକି ନିଏ ନା ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଯିଏ ଆମକୁ ନିଏ ପରିଚାଳିତ କରେ ତାହା ହଉଛି ନୀତି। ନୀତିର ଏଇଟା ହଉଛି ସଂଜ୍ଞା। ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଓ ଆଚରଣ ସହିତ ଆମକୁ ଯିଏ ବାନ୍ଧି ରଖେ ତା ନିୟମ। ନି ଉପସର୍ଗ ଜମ ଧାତୁ ମାନେ ବାନ୍ଧିବା। ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବନା ସହିତ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ସହିତ ଯେ ବାନ୍ଧି ରଖେ ସେ ହେଉଛି ନିୟମ। ଜୀବନକୁ କିପରି ଉତ୍ତମ ସାର୍ବଜନୀନ ଆଦର୍ଶ ସଦାଚାର ଶିଷ୍ଟାଚାରରେ ଯାପନ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହାର ପ୍ରେରଣା ଓ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରୁ ମିଳିଥାଏ। ବଞ୍ଚୁଥିବା ଜୀବନକୁ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଶାର କିରଣ ବୁଣି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ହୋଲିରେ ରାକ୍ଷସୀ ହୋଲିକା ଦହନ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦନ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ପୁତନା ବଧ, କଂସବଧ ଉପାଖ୍ୟାନ, ରାମନବମୀରେ ରାବଣ ବଧ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଏସବୁଥିରୁ ସାରମର୍ମ ହେଉଛି ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ। ତେଣୁ ତା ମର୍ମେ ଲୋକମାନେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ହୁଏ ଏବଂ ଭାଗବତରେ ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ତା ଏତେ ସରଳ ତରଳ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ଵ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ତାକୁ ପଢିଲେ ଅତି ସହଜରେ ଜଣେ ପାଠ ନ ପଢିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାର ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ, ତା ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ଅଛି, ସତ୍ୟ ଅଟେ ସବୁ ଗୁଣର ସାଗର, ସତ୍ୟକୁ କରିବୁ ଗଳାର ହାର, ସଦା ସତ ରଖିଥିବୁ ସଦା ସତ ଥିବ ରଖି, ଅସତ ହୋଇଲେ ଜାଣିଥିବୁ ଭଲେ ଆପେ ଆପେ ଯିବୁ ଠକି। ତେଣୁ ସତର ମହିମା ଆମର ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀର ତ ଅସଂଖ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀ ରହିଛି। ସତ, ଅହିଂସା, ଅସୂୟା, ଅନସୂୟା ଏସବୁ କେତେ କଥା ରହିଛି। ଦାନ, ତ୍ୟାଗ, ଅନେକ ସଦ୍ଗୁଣ ଆମେ ଏଇ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଉ। ଯତୋ ଧର୍ମ ତତୋ ଜୟ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀରେ ଜନସାଧାରଣ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ ଜୟନ୍ତୀରେ ସେପରି ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ। ବ୍ୟାସ ଜୟନ୍ତୀର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଶ୍ଲୋକାର୍ଦ୍ଧେନ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଯଦୁକ୍ତଂ ଗ୍ରନ୍ଥ କୋଟିବି, ପରୋପକାର ପୁଣ୍ୟାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନ। ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ମହାଭାରତର ସାରାଂଶ ଯେ ପରୋପକାର ପୁଣ୍ୟାୟ, ପରର ଉପକାର କଲେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୁଏ ଏବଂ ପରକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଲେ ପାପ ଅର୍ଜନ ହୁଏ। ଏଭଳି ସଂକ୍ଷିପ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ କୋଉଠି ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ଏବଂ ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଏକ ଅବସର ପାଉଛୁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ବାର୍ତ୍ତା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜନ୍ମଦିନ, ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକାଗ୍ର ରଖିଛି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଆମେ
ରାମଙ୍କର ମହିମା ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମହିମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆମେ ଆମ ଜନସାଧାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବାର ବହୁତ ଉପାଦାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ଆମକୁ ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରା ସହିତ ପରିଚିତ କରି ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ ମାର୍ଜିତ କରେ, ନୀତି ନୈତିକତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଘଟେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଗୋଟିଏ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ। ଭଜନ, ଜଣାଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ନାଚ, ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଏସବୁର ପରିବେଷଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଭାବରସରେ ଭକ୍ତକୁ ସିକ୍ତ କରେ। ଦେବତା ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନୃତ୍ୟପ୍ରିୟ, ଗୀତପ୍ରିୟ ଓ ବାଦ୍ୟପ୍ରିୟ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରୁ ପଦେ ନ ଶୁଣିଲେ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ପଦେ ସେଥିରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଖାଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ରତି ସୁଖ ସାରେ ଗତ ମଧିସାରେ ମଦନ ମନୋହର ବେଶମ୍ न करुणि तम्मिनि गमन विलम्बन न करुणि तम्मिनि गमन विलम्बन मनुष्यरतं हृदयेशम् धीर समीरे यमुना तीरे धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाले पीन पयोधर परिसर मदन पीन पयोधर परिसर मर्दन चंचल कर जुग साले रति सुख सारे गतम विसारे मदन मनोहर वेशम। श्री गीत गोविंद ओडिशी नृत्यर प्राण। गीत, बाद्य और नृत्य ये तीनोटीर मिलन रे संगीत सृष्टि होता है। नृत्यम गीतम गीतम नृत्यम गीतं बाद्यम च त्रयम संगीतम उच्यते। ये तीनोटी नृत्य, गीत और बाद्यर मिलन है संगीत सृष्टि हुए। तेणु श्रीकृष्ण हाथ में बंशी, सरस्वती वीणा, नारद वीणा, महादेव शिव डम्बरू, विष्णु शंख आदि वाद्य यंत्र धारण कर श्रीकृष्ण त्रिभंगी ठाणी नृत्य, विष्णु को मोहिनी नृत्य, शिव को तांडव नृत्य प्रसिद्ध अटे। पर्वपर्वाणी अवसर में परिवेशित नृत्य, गीत, वाद्य गोटे गोटे सेवा। आम बेले बेले भावु आम मान धारणा जे प्रकृत पर्वपर्वाणी पालन अवसर में ये सब कहीं ये खाली बोधे मनोरंजन कि कान को श्रुति मधुर शुणा ना। ये सब संगीत सेवा होची गोटे संगीत होची प्रभुंकर गोटे सेवा। यही सेवा द्वारा भगवान संतोष विधान करा जाइता। तेणु कहुई नृत्य गीत वाद्यश्च श्रीकृष्ण परितोषे। श्रीकृष्ण को परितोष करने को हेले नृत्य, गीत और वाद्यर रचना करने को पड़ो ना। हम से आपण शुणी गोटे प्रसिद्ध श्लोक जिते बड़े भगवान जगन्नाथ हो अन्य देवी देवी हो महिमा गान कराए, स्तुति गान कराए, स्तोत्र गान कराए कहुए ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। विभिन्न देवदेवी जो पर्वपर्वाणी हुए से भगवान महिमा गान कराए, भगवान जो गुण रूप गुणर जो महिमा रही, जो महत्व रही प्रचारित करा कहीं जड़े आम ये गोटे प्रश्न उठे आम कहीं प्रार्थना करूँ भगवान रूप गुण गान करूँ, जस कीर्ति गान करूँ। प्रकृति रे तार मर्म होची आम भगवान जो जो रूप गुण जो जो गुण आम गान करूँ से गुणर आम अधिकारी हेउ। भगवान महत्तर मोहनीय
ଯୋଉ ଗୁଣ ଗାରିମା ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଅଂଶୀଦାର ହଉ, ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଗୁଣ ଗାରିମାର ବିକାଶ ଘଟୁ, ଉନ୍ମେଷ ଘଟୁ, ଆମେ ସେ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହଉ, ଏଇ ଭାବନାକୁ ମନରେ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ତୁତି ଗାନ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଭଳି ପର୍ବ ପାଳନ ଅବସରରେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ, ଭାଗବତ ପାରାୟଣ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆଦି ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଭକ୍ତିର 64 ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳଦାୟକ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଲେଖନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯେତେ, କରି ନ ପାରେ ପାପୀ ପାପ ତେତେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଯେତେ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ, ପାପୀ ସେତିକି ପାପ କରିପାରିନଥାଏ। ସପ୍ତକୋଟି ମହାମନ୍ତ୍ର ଚିତ୍ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକାର କାହା, ଏଇ କହିବ ପରମନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ଇତି ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱୟମ୍। ଶ୍ରୀରାମ ଏଇ ଅକ୍ଷର ଦୁଇଟି ହେଲା ମହାମନ୍ତ୍ର। ଏତିକି ଜପିଲେ ଏଇ ରାମ ରାମକୁ ମରା ମରା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରି ଜପି ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ମୀକି ମହର୍ଷିରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର କଳି ଯୁଗରେ କୁହାଯାଉଛି, ନାମ ବିନା ଆଉ କିଛି ସାଧନା ନାହିଁ। ଚାରି ଯୁଗ ଚାରିଟି ଧର୍ମ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେବା, କଳି ଯୁଗରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଧର୍ମ ଆଚରଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଗୃହୀତ ହେଇଛି। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗତି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହରେ ନାମ ହରେର୍ନାମୈବ କେବଲମ୍, ନାସ୍ତେବ 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 କଳୌ ଗତିରନ୍ୟଥା। ହରିଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟତୀତ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟ କିଛି ମାର୍ଗ ନାହିଁ ବୋଲି କଳିଯୁଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ଭାଗବତରେ ଅଛି, କଳିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ତରିବେ ସର୍ବଜନ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅବସରରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାଉ, ଭଜନ କରିଥାଉ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାଉ ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ମହିମା ନିଜେ ଶୁଣିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର ଅବସର ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପରବ ଚୈତି ଆଦି ପର୍ବରେ ପରିବେଶିତ କୋରାପୁଟିଆ ଢେମସା, କଳାହାଣ୍ଡିର ଛଉ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ, କୁଟିଆ କନ୍ଧମାନଙ୍କର ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ନୃତ୍ୟ, ଆଦିବାସୀ ଦଳଗତ ନୃତ୍ୟ, ଝୁମର ନୃତ୍ୟ, ପାରମ୍ପରିକ ମୁଖ ନୃତ୍ୟ, ସୌରା ନୃତ୍ୟ ଆଦି ନୃତ୍ୟ, ରସରକେଲି, ରଙ୍ଗବତୀ ଆଦି ଗୀତ, ଚାଙ୍ଗୁ ଓ ଢୋଲ ମହୁରୀ ଆଦି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ବାଦନ ଜନତାଙ୍କର ମନ ମୋହିଥାଏ। ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହି ସାଙ୍ଗୀତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାର ସାଧନା ହୁଏ ଓ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଧେନୁ ପଛରେ ବଛା ଧାଇଁଲା ପରି, ଧେନୁ ପଛରେ ବାଛୁରୀ ଧାଇଁଲା ପରି ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପଛରେ ଧାଇଁଥାନ୍ତି ଟିକିଏ ଭକ୍ତି ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ ଓ ଭକ୍ତି ପ୍ରିୟ, ଭକ୍ତାଧୀନ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଭକ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାଧବ। ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକଟି ହେଉଛି, ବେଦସ୍ୟ ଆଚରଣଂ ଧ୍ରୁବସ୍ୟ ଚ ବୟୋ ବିଦ୍ୟା ଗଜେନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ କା ପୂଜାୟାମ୍ କିମୁ ନାମ ରୂପମଧିକଂ କୀର୍ତ୍ତଂ ସ୍ୱଦାମାଧନମ୍ ବଂଶକୋ ବିଦୁରସ୍ୟ ଯାଦବ ପତେ ଉଗ୍ରସ୍ୟ କିಂ ପୌରୁଷମ୍ ଭକ୍ତ୍ୟା ତୁଷ୍ୟତି ମାଧବ ନଚ ଗୁଣୈ ଭକ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାଧବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାଧ ଶବରର କି ଆଚରଣ ଥିଲା, ଧ୍ରୁବର ବୟସ କେତେ ଥିଲା, ହାତୀ କେତେ ପାଠ ପଢିଥିଲା, କୁବ୍ଜାର କଣ ରୂପ ଥିଲା, ସୁଦାମାର କଣ ଧନ ଥିଲା, ବିଦୁରର ବଂଶ ପରିଚୟ କଣ ଥିଲା, ଉଗ୍ରସେନର କି ପୁରୁଷ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଭକ୍ତିପ୍ରିୟ ମାଧବ ଅନ୍ୟ କୌଣସିଥିରେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଭକ୍ତିର ସହିତ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ଯାହା କିଛି ଅର୍ପଣ କଲେ ଭଗବାନ ତା ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ଉପାସନା ଶୁଦ୍ଧ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ରୂପଗୁଣର ମହିମା ଗାନ, ଭଜନ ସ୍ତୋତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଆଦି ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗାନ କରାଯାଉଥିବା ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ଗାୟକ ଉପାସକ ମାନେ ଭାବାୟିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜସିକ ତାମସିକ ଗୁଣବର୍ଜିତ ହୋଇ ସାତ୍ବିକ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି।
परम शक्तिशाली ज्योतिर्मय अंतर्जामी परब्रह्म प्रति भक्ति भावर उद्रेक घटे। सांसारिक मोह शिथिल और दुर्बल हुए। ईश्वर के प्रति समर्पण भावर अभिवृद्धि घटे। पर्वपर्वाणी पालन रे षोडश उपचार रे देव उपासना, शास्त्र पारायण, भजन कीर्तन, श्रवण विभिन्न पर्याय भितर भागवत वर्णित नवधा भक्तिर उद्रेक और विकास साधित होता है। कहबार तात्पर्य नवधा भक्ति कथा आपण समस्ते जानती एवं पर्वपर्वाणी पालन भितर कोठी ना कोठी ये नवधा भक्तिर धारा प्रवाहित हुए एवं भक्त मनरे भक्ति भावर जागरण घटी है। से जो नवधा भक्तिर आपण माने जानिचंती श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदन। अर्थात भगवान को पाइबा पाई श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन माध्यम अटे। भक्त मन धीरे धीरे भक्तिर सांद्रता बढ़े। भक्ति ही जीवन को भगवान को नहीं जाए। भक्ति ही जीवन को भगवत दर्शन कराई था। तेणु भक्ति ही शक्ति, शक्ति ही भक्ति बोली कह। पर्वपर्वाणी अन्य एक वैशिष्ट्य होउछि यह जनजीवन रे विश्राम आने नूतन स्फूर्ति भरी। वास्तव जीवन पर्वपर्वाणी रे उपभोग करा जाय था। जंजालग्रस्त गतानुगतिकतार मुक्ति मिले। प्रत्येक पर्वर नियारा रंग रस और स्वाद रही। नुआपण सहित आकर्षण और प्रफुल्लता भी अच्छी। नुआ शस्य अमल हो, नुआ ऋतुर आविर्भाव हो अबा पूर्णिमार नुआ रूपा जन्म हो, पर्व पालिबार अनेक नुआपणर खोराक जोगाई था। नुआ नुआ वेश पोशाक परिधान करी बजार बुलिबा, नाना प्रकार आंचलिक नृत्य गीत आश्रय मातिबा प्रवृत्ति भारतीय पर्व गुड़िकर साधारण लक्षण। पर्वजनित पंक्ति भोजन उत्सवर आनंद नियारा। दैनंदिन जंजालमय जीवन में सामयिक विश्राम आने पर्वपर्वाणी। उदासीनतार बरफ तरलाए ए पर्वपर्वाणी। जीवन चलचंचल हो उठे। जीवन रे नूतन शक्ति संचार करी मनीष को कर्ममुखर करिथा। पर्व धार्मिक बा सांस्कृतिक होई पारे, किंतु यही पर्व प्रत्येक को आनंद अनुभव सुजोग आनी पहुंचाई था। पार्थिव आनंद बा विश्वानंद भितरे ब्रह्मानंदर अनुभव होता है ये पर्व पालन। भगवत परायण मनीष को आनंद बिंदुरु आनंद सिंधु आड़ को अभिमुख करे ये पर्व। आलोक वंदनार पर्व दीपावली कहतु अबा रंगर पर्व होली कहतु, चारिए केवल आनंद ही आनंद। ईश्वर विश्वास पर्व पालन मध्य बलवत्तर और उन्नीत हुए। विश्वास भूमिका जीवन में कौन आप माने समस्ते अनुभवी अटंती। विश्वास रे विश्व चली और विष्णुता को चलाउछंती। पर्वपर्वाणी मूल रे यही विश्वास ही मूल भित्ति। विश्वास आमको पर्व पालन करने निमंते आवश्यक प्रेरणा जोगाई थाए। पर्वपर्वाणी आम मनर विश्वासर प्रकाश। पर्वपर्वाणी जनसाधारण विश्वास उपर आधारित और प्रभावित। आम भावर अनुभव भावर ही देवता था। पर्वपर्वाणी वार्ता हूँ जार जेपरी विश्वास और भाव से हीपरी फल लाभ करे। विश्वास मिलई हरि तर्के बहुदूर आम ओडिया भाषा लोकोक्ति रही। धर्म विश्वास परस्पर सहित जड़ित हो लोक मानू पर्व सहित एकात्म भाव में जोड़ी रखि था। स्कंद पुराण कहुई मनसा भावयत विष्णु विश्वासम कारयत भृषम। भगवान विष्णु प्रति समधिक विश्वास स्थापन पूर्वक मने मने तांको चिंता करिबा उचित। से पुराण में कहुई पुराणे ब्राह्मणे चैव देवे च मंत्रकर्मणि तीर्थे वृद्धस्य वचने विश्वास फलदायक। अतो मुनिवरा सर्वं पुण्यं विश्वास कारण। हे मुनिगण पुराण मानकरे ब्राह्मण मानक ठारे देवता मंत्रकर्म तीर्थ मानक ठारे वृद्ध मानक वाक्य
विश्वास फलदायक होता है। देवे द्विजे तीर्थ मंत्रे ये जो मंत्र कहुई जादृशी भावना जस्य सिद्धि भवती तादृशी। सरस्वती आमको विद्या देवे बोली विश्वास करी आम पूजा कर। लक्ष्मी आमको धन संपद देवे बोली गुण देवे बोली आम पूजा कर। विष्णु आमको अभीष्ट फल मोक्ष देवे बोली आम पूजा आराधना कर। एणु विश्वास ही समस्त पुण्यर कारण। न देवो विद्यते कास्ते न पाषाणे न मृण्मये भाव ही विद्यते देवो तस्मात् भाव ही कारण। सूर्य पवन जल आकाश भूमि आलोक तेज एमाने सब प्रत्यक्ष देवता। परम ब्रह्म हरिंकर देह श्रीमद् भागवत पुराण कहुई खं वायुम अग्निम सलिलं महीं च ज्योतिंषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित् समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्य। खं माने आकाश वायु अग्नि सलिल हला जल मही माटी धरित्री पृथ्वी ज्योतिंषि ग्रह नक्षत्र आदि ज्योतिर्पुंज सत्वानि जीवंत प्राणी दिश दश दिग उत्तर पूर्व आपण जानी द्रुम प्रभृति सरित समुद्रांश एवं सरित नदी एवं समुद्र ये सब कौन ना हरे शरीरम आम पर्वपर्वाणी निमंते ये जो वार्ताटी अति गुरुत्वपूर्ण। पर्वपर्वाणी आम कौन करूँ ना प्राकृतिक उपासना को पूजा आम अग्नि करूँ अग्नि पूजा करूँ। आम कार्तिक मासरे जलरे देवता श्रीकृष्ण था कार्तिक मासरे प्रातः स्नान करी हविष भक्षण करी आम दामोदर को पूजा करि थाउ। तेणु प्राकृतिक आम वृक्ष पूजा करूँ आम गेंडा आम जो चित्त लगे आम से गेंडा को आम खाद्य दौ सरीसृप को आम खाद्य दौ आम प्रार्थना करूँ मोर परिवार वर्ग को मत तुम क्षति पहुंचेब ना। तेणु जो प्राकृतिक उपादान को आम पूजा करूँ से प्राकृतिक उपादान सब हेले हरे शरीरम हरिंकर देह प्रकृति से जो तत्व अति आम सब भावु जे ब्रह्म बा देवता बा ईश्वर हेले गोटे विचित्र से कथा आमे ताकू पाइबा पई चेष्टा करू प्रकृति ताहा नुह। जेमती पचारि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को पचारि आपण ईश्वर को देखिछंती से तो गुरु क्या करूनथिले से मन में भावी रखिले मते जे ईश्वर मु देखिछंती बोली कहिबे मु ताकू ही गुरु रूपे स्वीकार करी। से पचारे प्रश्न रामकृष्ण को आपण गुरु को आपण ईश्वर को देखिछंती रामकृष्ण उत्तर देते हाँ देखी तुमको जमी देखुच। तेणु आमे हेलु मनीष बा जीव जगत ईश्वरंकर अंश विशेष। आमे जो ईश्वरंकर कथा आमे आगु बढ़िबा अवश्य आलोचना करिबा जे आध्यात्मिक भावना केमती जागरित हुए पर्व पालन द्वारा से प्रसंग में आम अधिक आलोचना करिबा। वर्तमान पर्वपर्वाणी विभिन्नता मध्य एकत्व अनुभव आने एवं ता हूँ आध्यात्मिक भावनार पराकाष्ठा। आध्यात्मिक चेतना आम पर्वपर्वाणीर अंतस्वर और अंतस्रोत। ओडिशावासी पर्व पालन जितेबले आंब बर अश्वत्थ ओस्त आदि वृक्ष तुलसी आदि गुल्म तुलसी दुब आदि गुल्म हाथी गाई बलद वृषभ आदि पशु पेचा गरुड़ हंस मयूर जटायु आदि पक्षी साप गेंडा आदि सरीसृप सूर्य चंद्र आदि ग्रह नक्षत्र नदी सागर पहाड़ पर्वत बाली माटी पत्थर आकाश वायु जल आदि को पूजा करि विभिन्न पर्व अवसर में। हिंदू धर्मर विभिन्न चित्रकला स्थापत्य भास्कर्य प्रदर्शित देवदेवी विविधता देखि अन्य धर्मर लोके चकित होता। वास्तव में हिंदुत्वर यही भिन्नता ही तार विभूति एवं तार भित्ति। हिंदू धर्म नाना शाखा प्रशाखा मिलाई विस्तार लाभ कर सब अद्भुत पूजा उपासना देखिले जड़े यह मध्य रहस्य बुझीपारे ना। बेले बेले मनीष कौ देवता पूजा कर द्वंद्व पड़े। ऋग्वेद कहुई इंद्रं मित्रं वर्णम अग्निमाहु तथा दिव्यस सुपर्णी गुरुत्मान एकं सद्विप्रा बौद्धा वदंती अग्निं जमं मातरिश्वानमा। अर्थात तुम्हें चाहिए इंद्र कहीपार मित्र
ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିପାର ଅଥବା ବରୁଣ ଅଗ୍ନି ଗରୁଡ଼ ଯମ ମାତରିଶ୍ୱା ବାୟୁ ଆଦି କହିପାର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏକ। ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ବିଦ୍ୱାନ ନିଜ ନିଜ ଅନୁଭବ ଓ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ରୁଚାରେ ଏହି କଥା ଅଧିକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ହଂସ ଶୁଚିସତ୍ ବସୁରନ୍ତରିକ୍ଷ ଅଦ୍ରିଜାରୁତମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦୁଇ ଲୋକରେ ସେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନିବାସ ସାଧନ ବାୟୁ ହୋଇ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ହୋଇ ପୃଥିବୀରେ ରହିଛନ୍ତି। ସୋମରସ ହୋଇ କଳସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତା ପକ୍ଷୀ ଜଳଜନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ପର୍ବତ ନଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ରୁଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ଵ ଅଟେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ତାହାର ଫଳ ଦେବତା ମାନେ ମାଧ୍ୟମ ଓ ଫଳଦାତା ଈଶ୍ୱର। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରୁଛୁ ସେଇ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଉପାସନା କରୁଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେବଦେବୀ ଆମକୁ ଫଳଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବେଦାନ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଆକାଶାତ୍ ପତିତଂ ତୋୟଂ ଯଥା ଗଚ୍ଛତି ସାଗରଂ ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାର କେଶବଂ ପ୍ରତି ଗଚ୍ଛତି। ଯେମିତି ବର୍ଷା ବେଳେ ସବୁଯାକ ପାଣି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚେ। ଯିଏ ଯୋଉ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁନା କାହିଁକି ସେ ସମସ୍ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ ବା ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଭକ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେବତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେ ଜୀବର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସବୁ ବିଚାର କରି ସେ ଯୋଉ ଫଳ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ସେଇ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସିଧାସଳଖ ଭକ୍ତକୁ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସିତ ଦେବତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଜାଣିଲା ଯେ ମୋ ଦେବତା ମୋତେ ଫଳ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫଳ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଯାହାକି ଆମ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ସଫଳ ହେଇନଥାଏ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଉପାସନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯୋଉ ଯାହାଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲିକି ଉପାସନା କରୁଛି, ଏ ସମସ୍ତର ଫଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ସତ୍ କଣ ନା ଆମେ କହୁଛେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ଏଇ କଥା ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ମୌଳିକ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ଏଇଠୁ ଆକୁ ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପଢିବା କି କିଛି ଜାଣିବା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସତ୍ ମାନେ ରହିବା। ଅସ୍ ଧାତୁରୁ ସତ୍ ହେଇଛି। ସତ୍ ମାନେ ଯେ ରହେ। କୋଉଠି ରହେ ନା ସର୍ବତ୍ର ରହେ। କେତେବେଳେ ରହେ ନା ସର୍ବକାଳରେ ଥାନ୍ତି। ସର୍ବକାଳରେ ସର୍ବତ୍ର ଯିଏ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ଆମେ ସେଇ ସତ୍ରୁ ସର୍ବବ୍ୟାପକ କହୁଛୁ। ସବୁରୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କହୁଛୁ କାହିଁକି ନା ସେ ଆମ ହୃଦୟରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସତ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି ଆଧାର କରିବେ, ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଅନେକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶେଷଣ ରହିଛି ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ପାଇଯିବେ। ଚିତ୍ ହେଲା ଆମେ ଚେତନଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ, ଚୈତନ୍ୟମୟ ପ୍ରାଣୀ। ଭଗବାନ ହେଲେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ହେଇଥିବାରୁ ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଜଣେଇ ପାରୁଛୁ। ଆମ ଜାଣିବା ଯୋଉ ଶକ୍ତି ତା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଆସିଛି ଆତ୍ମା ଉପରେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଜାଣୁଛି। ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବ ଆନନ୍ଦମୟ କି ନା ଦୁଃଖମୟ? ବ୍ୟାସଦେବ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଜୀବ ହଉଛି ଦୁଃଖମୟ, କାରଣ ସେ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଡି କର୍ମଚକ୍ରରେ ପଡି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥାଏ। ତାର ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ ଆନନ୍ଦ। ତାହେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ପାଉଛି? ମଣିଷ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ନା ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ଆନନ୍ଦ ସେ ପାଉଛି, ଆମେ ଯାହା ଆଗରୁ ଟିକେ ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ ଯେ ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଉପଭୋଗରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ତାହା ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ବିନ୍ଦୁ। ଏବଂ ଭଗବାନ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ। ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁରୁ ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ
आनंदमय अभ्यासात व्यास कहते जो वेदांत सूत्र रे आनंदमय अभ्यासात जेतेबेले जीव भगवत परायण हब भगवान चिंता चेतना रे मग्न लग्न ही बुड़ी रहिबो भगवत चिंतन करने द्वारा से जो आनंद अनुभव करिवो सेटा हउछि तार प्रकृत आनंद स्थायी आनंद। तेणु जीव दुखमय हेले मध्य यदि भगवान से स्मरण करे भगवान को चिंतन करे भगवत सत्तारे निजको आसक्त माने बुड़े दिए ताहले से आनंद अनुभव करिवो। एवं पर्वपर्वाणी आमर आध्यात्मिक चेतना को उद्रेक करी परम ब्रह्मंकर निकटतर करै थाए एवं आध्यात्मिक जगतर जो भाव विभाव अछि ता सहित धीरे धीरे जीव को ए संसारी जन को परिचित करे ताकू धीरे धीरे उत्तीर्ण करे। ये आउ गोटे प्रसंग आध्यात्मिक भावना केमती आमर पर्वपर्वाणी द्वारा उत्तीर्ण होउची बा जागृत होउची बा अधिक रु अधिक आम से भावना रे बुड़ी रोचे तार गोटे सुंदर उदाहरण दि जाइए जितेबले आम संसार सृष्टि है भगवान थे एक एवं सी कहले एको हंग बहुश्याम मु एक अच्छी मु बहुत हेबी कहीं बहुत हेबी ना लीलावत लीला कैबल्यम भाषा आउ गोटे सूत्र बुझे लीलावत लीला कैबल्यम मानव भली मानवीय लीला रचना करी से लीला माध्यम भगवान को जो भगवान भक्त मान को धीरे धीरे ए संसार असारता को उपलब्धि कराई से परम ब्रह्म को आड़ को अभिमुख कराई धीरे धीरे ताकू जन्म मरण चक्र मुक्ति देवा उद्देश्य रे ये लीला रचना करिसंती। भगवान को लीला से लीला मध्यरु ये पर्वपर्वाणी हो गोटे अपूर्व लीला गोटे सुंदर लीला ये प्रत्येक पर्वपर्वाणी भितर आमे भगवान सत्ता को अनुभव करिवार सुजोग पाई था। भगवान सचिदानंदमय और जीव तांकर अंश विशेष यही आत्मज्ञान स्फुरण घटे। भारतीय मनीषी दृष्टि जस्तु सर्वाणी भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वेषु सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। अर्थात जे सर्वभूत को आत्मा ठारे देखे और सर्वभूत रे आत्मा को देखे अर्थात निज ठारे प्रकाशित आत्मशक्ति को सकल भूत रे निहित थिबार उपलब्धि करे और सकल भूत रे प्रकाशित आत्मशक्ति को निज ठारे निहित थिबार देखे से कहारे को घृणा बा कहार को घृणा करे नहीं। ईश्वर चेतना मनुष्यर आध्यात्मिक दृष्टि को संप्रसारण करे स्थावर जंगम सबुठारे से प्रभुंकर सत्ता अनुभव करने को लगे। भगवत मुखी हुई जन्माष्टमी महाशिवरात्रि रामनवमी दुर्गा पूजा काली पूजा भागवत जन्म मकर संक्रांति आदि पर्व देवदेवी और परम ब्रह्म विष्णु को पूजा हुए से महत्व विषय शास्त्र चर्चा आलोचना पारायण आदि मनुष्यर देवदेवी विषय प्रत्यक्ष ज्ञान लाभर सुजोग मिले। अतएव आमर यही प्रसंग रे मु गोटे कथा कहूँ चाहिए समग्र विश्व रे अप्रतिद्वंदी अद्वैतवादी हेउछंती जगतगुरु शंकराचार्य। आज को 2000 वर्ष पाखापाखि होगला पाखापाखि हम से आध्यात्मिक जगत रे थिबा सकल तत्व को विश्लेषण करी सिद्धांत कर दे गले जे ब्रह्म एक ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म एव न अपर ये जो कथाटी से कहीदे गले जगन्नाथ होउछंती प्रत्यक्ष देवता। ये आपण गोटे पर्वपर्वाणी भितर आ गोटे कथा प्रसंग आसूची आध्यात्मिक चेतनार जागरण विषय रे प्रकृति रे आमे केतेबेले कहूचु भगवान निर्गुण निराकार एवं केतेबेले तांकर नाना रूप को पूजा करूचु ये गोटे परस्पर विरुद्ध भली लागुची। आमे प्रकृति रे भगवान साकार ना निराकार आर समाधान व्यासदेव सुंदर भाव कर जाइछंती जे परम ब्रह्मंकर रूप उभय से निर्गुण एवं सगुण आपण सगुण भाव साकार भाव पूजा कले उपासना कले माटी गोड़ी पत्थर को पूजा कले देवदेवी को पूजा कले वृक्ष नदी सागर को पूजा कले से पूजा ईश्वर पाखे पहुंची जाए। तेणु ईश्वर होउछंती एक
ଏବଂ ଏ ଜଗତ ହେଉଛି ବହୁରୂପୀ। ଏ ବହୁରୂପୀ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ଏକମାତ୍ର ଏଇ ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦେହ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ବଡି, ତାଙ୍କର ଶରୀର, ଭୌତିକ ଶରୀର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ବିରାଜିତ ହେଇ ଅଛି। ଏଠି ଆଉ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ମନେ ପଡୁଛି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଜୀବ ଏବଂ ଜଡ, ଜଡ ହେଲା ସତ୍ଵ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ଅଛି, ଏବଂ ଜୀବ ହେଲା ସତ୍ଵ ପ୍ରଧାନ ଓ ଚିତ୍ ପ୍ରଧାନ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ କେବଳ ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ ଜୀବ ଜଡ ଭିତରେ ଏତିକି ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଜଡର ଚେତନା ନାହିଁ ଆଉ ଜୀବର ଚେତନା ଅଛି ଏବଂ ସତ୍ତା ଅଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ବୈଜ୍ଞାନିକତା ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ମହତ୍ଵ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଜରୁରୀ ମୁଁ ମନେ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା, ବାୟୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା, ଅଗ୍ନି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରୋଗ ନିବାରିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜୀବଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ଓ ପାଳନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତାଙ୍କ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଜୀବଜଗତ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସମଗ୍ର ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ଜୀବାଣୁନାଶକ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଔଷଧ। ଆରୋଗ୍ୟଂ ଭାସ୍କରାତେ ଇଚ୍ଛେ। ଯଦି ଆମେ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ କୋଉ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିବା? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଆରୋଗ୍ୟଂ ଭାସ୍କରାତେ ଇଚ୍ଛେତ୍ ବୋଲି ଆମର ପ୍ରବାଦ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଭିଟାମିନ ଡି ଅଛି, ଯାହା ଆମର ହାଡକୁ ଶକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମ ରୋଗ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗ, ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ଭୁଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବେଦ କହେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ ଜଳକଣା ବଜ୍ର ହୋଇ ଟାଇଫଏଡ୍, ନିମୋନିଆ ଓ ରାଜଯକ୍ଷ୍ମା ଆଦି ରୋଗ ରୂପକ ଅସୁରକୁ ଭକ୍ଷଣ କରେ। ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଛି, ହଇଜା, ବସନ୍ତ ଓ ନିମୋନିଆର କୀଟାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଫୁଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସହଜରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାତକାଳୀନ ଆଲୋକରେ ଏହି ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଆନ୍ତି। ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ସାଧକ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପଡେ। ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ଥିବା କବି ମୟୂର ଭଟ୍ଟ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ 100 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଶାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ଭଲ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। ପାପ ନାଶ ଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହେତୁ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟଗଣ ନିଜର ଓ ନିଜ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ପୂଜା ଉପାସନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା କରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କରିଥାଉ। ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ପର୍ବ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପାଳନ ଅବସରରେ ସମାଜର ଅନେକ ବିଭାଗର ବହୁ କଳାକାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଗୀତ, ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ଲୋକସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତ ଯୋଗଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କୁଶଳୀ ରଥକାର ମହାରଣା ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥ ନିର୍ମାଣ, ଚିତ୍ରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥ ସାଜସଜା, କୁମ୍ଭକାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ, ବାଦ୍ୟକାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାନା ବାଦ୍ୟ ବାଦନ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୀତ ପରିବେଷଣ, ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସେବକ ଓ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରଥଯାତ୍ରା ସୁସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନାନା କଳାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଘଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ରୀତିନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଟାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାନା ବେଶରେ ସଜାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାନା ପ୍ରକାରର କଳା କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅପେକ୍ଷିତ ରହିଛି। ପର୍ବ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଘଟେ। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି ମାଳାକାର ମାନେ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ଦିଅଁ ଦେବତା ଓ ପୂଜା ଉପାସନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଦିଅଁ, ରଥ ଓ ମନ୍ଦିର ସଜାଇଥାନ୍ତି।
ଏହା ଫୁଲ ଚାଷ ଭଳି କୃଷି କର୍ମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଅକ୍ଷୀ ତୃତୀୟା ଭଳି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ପର୍ବଗୁଡ଼ିକର ପୁରୁଷ ନାରୀ ଶିଶୁ ନୂଆ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ହୋଲି, ରଜ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଦଶହରା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆଦି ପର୍ବ ପାଳନ ମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ମିଠା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର କାରବାର ବଢ଼େ। ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣ ମହାରଣା ବ୍ୟବସାୟୀ, ବୁଲା ବିକାଳି, ରଙ୍ଗୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ, ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଦଶହରା ରଜ ଭଳି ମହୋତ୍ସବ ବେଳେ ସହର ବଜାର ଗାଁ ହାଟରେ ଭଲ ରକମ ବେପାର ଜମେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି ରଜ ହାଟ ଆଉ ଦଶହରା ବଜାର। ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ବାଲିଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୁଏ ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ହାଟରେ ଗାଈ, ବଳଦ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଆଦି ଜୀବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ହେଇଥାଏ ଏହି ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅବସରରେ ଉପାସନାରେ ଅନୁସୃତ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ପଦ୍ଧତିର ଅନେକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂକେତ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା ଏକ ବିଧି ଅଟେ। ଏହା ଶୁଭାବହ, ଶୁଭକାରକ, ମଙ୍ଗଳଦାୟକ। ଦୀପ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତାବହ। ଦୀପ ହେଉଛି ଆଲୋକର ବନ୍ଦନା। ତେଣୁ ଦୀପାବଳି ଆମେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତେଜ ତତ୍ଵର ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ମୌଳିକ। ଏଣୁ ଏହି ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ ସମସ୍ତେ ଜ୍ୟୋତି ବା ଆଲୋକର ଆବାହନ କରିଥାନ୍ତି। ଦୀପ ଜ୍ୟୋତି ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ, ଦୀପ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଦୀପ ଜ୍ୟୋତି ହରେ ଦୀପ ଜ୍ୟୋତି ହରେ ପାପମ୍, ଦୀପ ଜ୍ୟୋତି ନମସ୍ତୁତେ। ଦୀପ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଏବଂ ଏ ଦୀପ ଯେଉଁ ଜଳେ ସେ ଆଲୋକର ଯେଉଁ ଶିଖା ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ତେଣୁ ଏ ଦୀପ ଜଳନ ଆମକୁ ସଂକେତ ଦିଏ ଯେ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ସବୁବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ରଖ। ଉତ୍ସର୍ପିଣୀ ଖଳୁ ମହତାଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କବି କାଳିଦାସ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ସର୍ପିଣୀ ଖଳୁ ମହତାଂ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମହତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ତେଣୁ ଦୀପ ସେଇ ଆମକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରାଇବାରେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଦୀପ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଦନୀୟ। ଶବ୍ଦ କଳ୍ପଦ୍ରୁମରେ କୁହାଯାଇଛି ଦୀପୟତି ସ୍ୱଂ ବା ପରଞ୍ଚ। ଯାହା ନିଜକୁ ତଥା ପରକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଇ ଉଜ୍ଜଳ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଦୀପ। ଦୀପ ତେଜମୟ ସ୍ମୃତ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳପ୍ରଦ। ଦୀପ ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳି ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ଚିନ୍ତା ଆମର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଲୋକ ସହିତ, ଅଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆମର ହୃଦୟ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ତମସା ଦୂର କରିଥାଏ ଦୀପ। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୀପ ସାକ୍ଷାତ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରତୀକ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟର ସାକ୍ଷୀ ଓ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା। କୁହାଯାଏ ଦୀପ ଜଳୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ସେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ବା ସଭା ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ଈଶ୍ୱର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ ରହିଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ମୁଁ କହିବି। ଆମର ଥରେ ରାମଜୋଡ଼ିରେ ସିଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଣେ ଗୁରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବିଷୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆମର ସେଠି ସେ ଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଅବସର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥାଏ। ଘିଅ ଦୀପ ଜଳିଲା। ସେ ଘିଅ ଦୀପ ସଭା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳିଲା। ସଭା ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେହି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 50 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ସେ ଏଭଳି ଭାବନାରେ, କି ଭାବନାରେ ସେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ, କି ଐଶ୍ୱରିକ ପ୍ରେରଣାରେ ସେମାନେ, ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସେ କେବଳ ଏତେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ହେଇକରି ସେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ। ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଯେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଯିବା, ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା, କେହି ଇଚ୍ଛା କରୁନଥାନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ ମୁଁ ସେନ କଲି ଯେ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ, ସେ ମଣିଷର ମନ ତନ ହୃଦୟକୁ, ଆତ୍ମାକୁ ପୁରା ବଶୀଭୂତ କରିଦିଏ, ତା ପ୍ରାଣକୁ ଶୀତଳ କରିଦିଏ
ତା ପ୍ରାଣକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଘିଅ ଦୀପ, କେବଳ ଘିଅ ଦୀପର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମର ଅଛି। ତେଲ ଦୀପର କୋଉ ତେଲର କୋଉ ଦୀପ ଜାଳିଲେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡେ ତାର ସବୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୀପ ଯଦି ଆପଣ ଜାଳିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବା ଆମେ ଯୋଉ ଚାହୁଁ ବା ଜାଳୁ, କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଯଦି ଆମେ ଦୀପ ଜାଳିବୁ ତାହେଲେ ତାର ଅନେକ ଫଳ, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଫଳ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୀପଟି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବନାର ସାକ୍ଷୀ ରୂପ ରହିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଘିଅର ଦୀପଟି ଆମର ବିକାଶର ସଂକେତ ବହନ କରେ। ଘିଅର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ କିଛି। ଏଭଳି ଦୀପଟି ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାସନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିଯାଏ, ଅହଙ୍କାର ଜଳିଯାଇ ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ। ଦୀପର ଜ୍ୟୋତି ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ଦୀପର ଆଲୋକ ଓ ତେଜ ଉଭୟର ପ୍ରତୀକ। ଆପଣ ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ଶଙ୍ଖର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଶଙ୍ଖନାଦ। ତେଣୁ ଶଙ୍ଖର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ବା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆପଣ ପଢି ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ କେବଳ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି କହୁଛି। ପୂଜା ପାର୍ବଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାର୍ମିକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଭ ସଂକେତ ବହନ କରେ। କୁଣ୍ଡଳାକାର ଶଙ୍ଖ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢି ବଢି ଚାଲେ। ଆପଣ ଶଙ୍ଖର ଯଦି ଗଠନ ଦେଖିବେ ସେ କୁଣ୍ଡଳାକାର, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯଦି ତା ଭିତରକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେ ଗୁଡେଇ ଗୁଡେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ବଢି ବଢି ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଶଙ୍ଖ ଜଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ ଜଳର ଏହା ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ସୃଷ୍ଟି ଜଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ସେ ଜଳରେ ହିଁ ଲୀନ ହେଇଥାଏ। ପୂର୍ବେ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ପାଇଁ ବୀରମାନେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିନାଦ ଓଙ୍କାର ଉତ୍ପନ୍ନ। ଶିବଙ୍କର ଡମ୍ବର କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶଙ୍ଖ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମନାଦ, ଏ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଓଙ୍କାର ସେ। ତେଣୁ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ସବୁବେଳେ ଅବିରତ ଭାବରେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସେଇ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିକୁ ମିଶେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ମାନସିକ ଚେତନା ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବ। ପୂଜା ସମୟରେ ଯିଏ ଶଙ୍ଖ ବଜାଏ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ। ଏହା ପୃଥିବୀ ଓ ପୃଥିବୀ ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟର ସଂକେତ ବହନ କରେ। ଶଙ୍ଖ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବାର ଅନେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶୁଭ ନାଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ପରିବେଶରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ବା ବିଘ୍ନକାରକ ଉପାଦାନକୁ ବିନାଶ କରିବା ଓ ପୂଜକ ମନରୁ କ୍ଷୋଭକାରକ ତଥ୍ୟ ହଟାଇ ଏହା ତାକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ଓ ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ରଖାଯାଇଥାଏ ତାହା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଏହା ହେଉଛି ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ, ବେଦ, ଓମ୍, ଧର୍ମ ଓ ବିଜୟ ତଥା ସକଳ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରତୀକ। ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରା ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଶବ୍ଦର ପ୍ରସାରଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଶବ୍ଦର ପ୍ରସାରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ପ୍ରଖରତା କମ୍ ଥିଲାବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳେ ଓ ସଞ୍ଜରେ ଶଙ୍ଖନାଦ କରାଯାଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖନାଦ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଅନେକ ଜୀବାଣୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖର ବାରମ୍ବାର ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନିର କମ୍ପନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହେଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଖନେଇ, କଥା ଓ ମୁକ ଆଦି ସକଳ ପ୍ରକାର ରୋଗର ମହୌଷଧି ହେଉଛି ଶଙ୍ଖନାଦ। ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ତା ଶରୀରରେ ଉତ୍ତମ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କେ ତାହାର ଶ୍ୱାସଜନିତ କୌଣସି ରୋଗ, ଆଜମା ବା କୌଣସି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଜନିତ ଦୋଷ ଆଦୌ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ଏହା ଗୁଡେଇ ତୁଡେଇ ରହିଥାଏ ମାନବ ସ୍ତରରେ ତା ମାନବର ଅହଙ୍କାର ଯାହା ତାକୁ ସଂସାରରେ ଜଡ଼ିତ ରଖେ ତାର ପ୍ରତୀକ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଆଚାର ଆମର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ଯେ ଉପବାସ କରିବା। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଉପବାସର ବହୁତ କିଛି ଅବଦାନ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆତ୍ମସଂଯମୀ ନହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। ଦେହ ଯଦି ସାମାନ୍ୟତମ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରେ ତେବେ କୁହାଯାଏ ଦିନେ ବା 2 ଦିନ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ରହିଯା। ପଶୁମାନଙ୍କ ଦେହ ଯଦି ଖରାପ ହୁଏ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ
ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଓ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ସେବନ କରି ଉପବାସ ଓ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ସେମାନେ ନିଜକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜୀବମାନେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରି ନିରୋଗ ରହନ୍ତି। ମଥା ଥଣ୍ଡା, ମଥା ବ୍ୟଥା, ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର, କଫ ଆଦି ହେଉଛି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ନିମିତ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅବସରରେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ବା କୌଣସି ବାରରେ ବା ମାସର ଏକାଦଶୀ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶିବରାତ୍ରି ଭଳି ଅନେକ ପର୍ବ ଦିନରେ ଉପବାସ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିପାରିବେ। ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଉପବାସ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆରୋଗ୍ୟ କାରକ। ଏହା ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଏ, ଶରୀରରୁ ଅନେକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଟକ୍ସିନ୍ ହଟେଇ ଦିଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ତାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ଶରୀର ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରି ଅଧିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ କରିଥାଏ। ପାର୍ଥିବ ମଣିଷକୁ ଅଧିକ ସୁଖ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଉପବାସର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଉପ ହେଉଛି ନିକଟ ଏବଂ ବାସ ମାନେ ବାସ କରିବା। ହରିଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ଅନବରତ ବାସ କରିଥାଏ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଉପବାସ କରୁଛି, ଯୋଉ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଉଥାଏ। ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ନିଏ। ମୂର୍ତ୍ତି କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି କୋଉଠୁ ଉଦ୍ଭବ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଦି ମାନବ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ତାଣ୍ଡବ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଭୟଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତିର ରୂପ ନେଲା ଏବଂ ସେ ଭକ୍ତିରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦେବଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନର ଯୋଉ ଦେବଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି କଳ୍ପନା କରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ରୂପ ଦେଲେ, ରଙ୍ଗ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଆୟୁଧ ଦେଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରିଦେଲେ। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ ନା, ମୁନି ଋଷିମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସାଧକାନାଂ ହିତାର୍ଥାୟ ବ୍ରହ୍ମଣ ରୂପ କଳ୍ପନା। ସାଧକ ମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ରୂପ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଅରୂପ ଅଲେଖ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ରୂପ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି କେବଳ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାନା ରୂପ ଦେଖେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାନା ରୂପ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏଇ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖଞ୍ଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯୋଉ ସଂକେତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ସଂକେତ ବା ଦେବଦେବୀଙ୍କର ସଂକେତ ବା ପୂଜା ପାର୍ବଣର ସଂକେତ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ, ତାର ବହୁତ ଦୀର୍ଘ। ସେ ସଂକେତର ଯୋଉ ମର୍ମ, ଆମେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁନେ। ଆମେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇଲେ ଏବଂ ସଂକେତ, ଦେବଦେବୀଙ୍କର ସଂକେତ, ପୂଜା ପାର୍ବଣର ସଂକେତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି, ଯେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାରେ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ପରି। ଆପଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଥନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୁଦ୍ରରୁ ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ମାନେ ଯେତେ ମନ୍ଥନ କରିବେ, ସେତେ ସେତେ ମୁକ୍ତା ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଯେମିତି ଆଖୁ ଖଣ୍ଡ ଚୋବେଇଲେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସବ ହଉଥିବେ, ସେତେ ଅଧିକରୁ ମିଠା ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଗୌରବ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେତେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ନୂଆ ତତ୍ଵ, ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହଉ ବା ପୌରାଣିକ ହଉ, ତା ମନତତ୍ଵ ହଉ, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଉଭା ହେବ, ଆମକୁ ଧରା ଦେବ। ଆଜି ଏଇଭଳି ଏକ ମହାର୍ଘ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଆପଣମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ଶତକୋଟି କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆଜିର ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ। ତେବେ ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତିରୁପତି ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ସାର୍ ଅଲରେଡି ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍।
ନମସ୍କାର, ମୋ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା। ନମଃ ଆଜ୍ଞା ସଭାयै ସଭାପତି ମହୋଦୟଭ୍ୟଶ୍ଚ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ସାନ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସୂଚନାଟିଏ ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜିର ଯିଏ ବକ୍ତା, ମୁଁ ସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷକଟି ଆମର ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ମୁଁ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଲି ଯେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମିଳିଲେ ଆହୁରି 10-12ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଆମର ଅଛି। ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଅନୁଯାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଦବା। ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ମୋତେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ପରେ ମୁଁ ଧନଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ, ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ନେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି, ତିରୁପତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ତିରୁପତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅତିଥି ଭବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣାରୁ ପୁରୀରେ ପିଲାଦିନୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଦୂରଦର୍ଶନରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଧାରାବିବରଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିନନ୍ଦନ। କରିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲି ସାରଙ୍କର, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣୁଥିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଏ ସବୁର ମୂଳରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ରୀତିନୀତି ଇଏ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯାତ୍ରା ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଅଛି। ମଞ୍ଚ ସ୍ନାନମ୍ ରଥବର ଗତି ସାୟନମ୍ ଚାୟନେ ଦ୍ୱେ ପାର୍ଶ୍ୱାବୃତ୍ତି ଶୟନ ନିବୃତ୍ତି ପ୍ରାବୃତ୍ତି ପୁଷ୍ୟ ପୂଜା ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ଦମନ ମହୋ କ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟା ତୃତୀୟା ଚୈତା ଯାତ୍ରା ବିଧିତା ଦ୍ୱାଦଶୀ ନରେନ୍ଦ୍ର, ଏ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତ ସବୁ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ସବୁର ଯୋଉ ମହତ୍ଵ ମହୋଦୟ ତ କହିଲେ, ସେ କହିବା ଛଳରେ ଆମେ ପୂଜା ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆୟୋଜନ କରୁଛେ, ଇଭିନ୍ ଶଙ୍ଖର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ଶଙ୍ଖରେ ଜଳସ୍ଥାପନ କରୁଛେ, ଦୀପଟିଏ ଜଳଉଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୀତିନୀତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏକଦମ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହେ, କୋଉଠି କେମିତି ବେଳେ ବେଳେ କହେ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି କହେ। ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେଇଥିବାରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ମୋର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ହୁଏ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ କୋଉଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଆଜି ଆପଣ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ଏହା ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ସାଧାରଣତଃ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକକୁ ବିକୃତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ, ମୋ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣୁଥିଲି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଦଉଥିଲେ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଶୁଣିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ ଭଟ୍ଟ ନ୍ୟାୟମଞ୍ଜରୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ, କୁतो ବା ନୂତନ ବସ୍ତୁ ବୟମ୍ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷିତୁଂ କ୍ଷମଃ ବଚୋ ବିନ୍ୟାସ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମାତ୍ର ମତ୍ର ବିଚାର୍ଯ୍ୟତାମ୍। ଏ ସଂସାରରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ କୋଉଠୁ କହିବୁ? ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ସାର୍ ନୂଆ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ କୋଉ ଢଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ? ବଚ ବିନ୍ୟାସ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ତାଙ୍କର କହିବାର ଯୋଉ ଶୈଳୀ, ତାକୁ ତା ଆମ ହୃଦୟକୁ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଆମ ହୃଦୟ। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରୋତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଦିଗଦର୍ଶନ କରିବ। ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମ ଘରରେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା, ସନାତନ ପରମ୍ପରା, ଯୋଉ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା, ମା ଅଶିକ୍ଷିତା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୋର ମାର କଥା ମୁଁ କହିବି, ମଦର ମୋର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଆମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖୁଛେ, ଆମ ଡାଏରୀ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣୁଛେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଜି କୋଉ ତିଥି, ଆଜି କ'ଣ ପର୍ବ, କେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିବି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ମୁଁ ଦିନେ ପଚାରିଦେଲି, ମୁଁ ଏଇ ବୁଧେଇ ଓଷା କାହିଁ କରୁଛୁ?
ସେଇ ଦିନଠୁ ବନ୍ଦ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ କୋଉ ଦିନ ମୋ ପୁଅ କହିବ ଏ ଓଷା କାହିଁ କରୁଛୁ, ମା ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥାଏ। କାହିଁକି? ସାର୍ ଆଜି କହିଦେଲେ ଏଇ ପର୍ବ ପାଳନରେ, ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ଵ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆମକୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ କେତେ ନୂତନ ପର୍ବ, ଏବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ସଂସ୍କୃତି କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ନୂଆ ପର୍ବ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଦେଖୁଛୁ ଗତ ବର୍ଷର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଦେଖୁଛୁ ଏ ବର୍ଷର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ନୂଆ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। କେତେ ଧର୍ମ, କେତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସବୁର ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଯିଏ ଯେତେ ଯାଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁ ତ କହୁଛନ୍ତି ଏକୋହମ୍ ବହୁଶ୍ୟାମ। ତେଣୁକରି ସେ ଏକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅଭିନ୍ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ରୂପରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଶୁଣିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଲେ। ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ଶରତ ସାରଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ କହିବି। ସେ ବାକ୍ୟରେ ଋଷୟଃ ଚକ୍ରିରେ ଧର୍ମମ୍, ସବୁ ଋଷିମାନେ ବସିକି ବିଚାର କଲେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ, ଆମ ଭିତରେ ମହାନ କିଏ ନା ଯୋ ଅନୁଚାନ ସନୋ ମହାନ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସମ୍ୟକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଯେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେ ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଯେ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶରତ ସାର୍ ହେଲେ ମହାନ। ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟି ଶୁଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସବୁ ଧନଜୟଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ କରିଛି, ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମୁଁ ରହେ, ସଭା ସମିତିରେ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ତିରୁପତିରେ ରହିଲିଣି 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ପୁରୀରେ ତ ପ୍ରଭୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିଦେଇଥିଲେ, ପୁରୀରେ ଚାକିରି କଲାବେଳେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଯିବି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ନିଜକୁ ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଜି ମୋ ଶୁଣିବାଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାରସ୍ୱତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରୟାସ, ଯେଉଁ ସାଧନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ବନ୍ଦନ କରୁଛି। ଭାମହ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ତାମ ପ୍ରତିଭାମ ଶିବାମ, ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ପ୍ରତିଭାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରଦା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହାର ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସାରସ୍ୱତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁମାନେ ମୋଠୁ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଇଥିବେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ପବିତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୈବତ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋଠୁ ସାନ ହେଇଥିବେ ବା ସମବୟସ୍କ ହେଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ନିବେଦନ କରିବି, ଆପଣମାନେ ସୁଦୂର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଏଇଭଳି ମଝିରେ ମଝିରେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ସୂଚନା ପାଇଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେବୁ। ଯଦି ଆମେ ଫ୍ରି ଥିବୁ ଯୋଗଦାନ କରିବୁ, ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବୁ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଫ୍ ସାହିତ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତିର ଡିନ୍ ପଦବୀ ମିଳିବ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଏବେ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଚିଫ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଧନଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ସେୟାର କରେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ତଥାପି ସେ ମୋତେ ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ರಣମାମି, ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ರಣମାମି। ଜୟତୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟତୁ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର, ଜୟତୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଜୟତୁ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଜୟତୁ अस्माकं ସନାତନୀ ପରମ୍ପରା। ସାର୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟଟା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକ ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଢେଇ ଦେଲା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବକ୍ତା ହିସାବରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିଛୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଧନଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ଆମେ। ତେଣୁ ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରବିବାର ପଡିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଉତ୍ତରାୟଣ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖେ କିଛି ଡାଟା ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାରଙ୍କୁ ଯଦି ନେବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ପଛେ କଥା ତେବେ ଆଗେ ଚାଲ। ତେବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଧନଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ, ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତାପରେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ, ତାପରେ ଆମେ ଶେଷ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ କହିବି, ଏତେ ବଡ ବଡ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ସାରେ ଆଉ ମୋର ବଡ ଭାଇ ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭାଇନା, ଏମାନେ କହିଲା ପରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି। ବୁଧେଇ ଓଷା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି। ତିରୁପତିରୁ ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଖବରଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ଖୁଦୁରୁକୁଣି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପର୍ବ।
ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା କୋଇ ପର୍ବ ନାହିଁ, ଫିଲ୍ମ ମିଡିଆ ଥ୍ରୁରେ ହଉଛି। ସନ୍ତୋଷୀ ଶବ୍ଦଟା ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ, ମାତା କେମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ, କିନ୍ତୁ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାଲିଛି ଛଠ ପୂଜା ପରି ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପକ ହେଇଗଲେଣି। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସିଏ ପୁଣି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆ ପଛରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଇପାରେ, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଉପବାସ କଲେ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟଟା, ଆମ ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ମେସିନ୍, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଭାବି ନେଲେ, ସପ୍ତାହ କି ଦିନେ ଉପବାସ ରହିଗଲେ ଖାଦ୍ୟ ଅଂଶ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ବଳିବ, ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ବର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଖାସ କରିକି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଧରିତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ସମତ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେମିତି ବୁଢା ବୁଢୀ ନାଚ, ପୁରୀ ବାସେଳି ସାହିରେ ବୁଢା ବୁଢୀ ନାଚ ହୁଏ, ପୁରୀରେ ନାଗା ନାଚ ହୁଏ, ତାପରେ ନାଗପଞ୍ଚମୀ, ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଦଶହରାରେ ଅସ୍ତ୍ର ପୂଜା ହୁଏ। ଆମେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅସ୍ତ୍ର ଲୁହାକୁ ବି ପୂଜା କରେ। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଗାଁ ଗହଳିରେ କୃଷକ ମାନେ ଦିନ ରାତି କାମ କରିକି ଥକିଥିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ବସିବେ, ଦିପଦ ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ, ତ୍ରିନାଥ ମେଳା କରିବେ, ଆଉ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପୂଜା କରିବେ। ଏଥିରେ ତୁଳସୀରେ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଳେ। ସବୁ ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ଅଧିକ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ଏତିକି କହିବାର ଅଛି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନାଁରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହଉ, ଜଟଣୀରେ ଯେକୌଣସି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହଉ, ଷ୍ଟେଜରେ ଯୋଉ ଡିଜେ ବଜଉଛନ୍ତି, ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ, ଭଲଗାର ସଙ୍ଗ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେବା କଥା। ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଭଜନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜଣାଣ ଗାଇବା କଥା। ଆମେ ଯୋଉ କଲକାତା ବମ୍ବେରୁ ଡାକିକିରି ପଇସା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଆମେ ଡିଜେ ବଜଉଛେ, ପର୍ବ ଉପରେ ଟିକେ ଅସର ପଡୁଛି। ଆଉ ଅସଭ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମଦ ପିଆଯାଉଛି, ଏଇଗୁଡାକ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ସାର୍ବଜନିକ ସ୍ଥଳ। ବାକି ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏଇଟା ଦେଶୀ ଟପିକ ହବ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତ ଶରତ ବାବୁ ବ୍ୟାସଦେବ, ବେଦ, ପୁରାଣ, ମନୁସ୍ମୃତି, କାଳିଦାସ ସବୁଥିରୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର, କିନ୍ତୁ ଶରତ ସାର୍ଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ପରିମାର୍ଜିତ ବସେଇ ବସେଇକିରି ନିଖୁଣି ନିଖୁଣିକିରି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏ ଟପିକ ଉପରେ ବେଶୀ ହେଇ ଘଣ୍ଟାଟେ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଦେଇଗଲା। ଭାରି ଭଲ ହେଲା। କାଲି ତ ଭିଡିଓ ମିଳିଯିବ, ଆମେ ଆଉଥରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚଳାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମର ତ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବହୁତ ଥର ସାର୍ଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏକାଠି ହଉ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟପିକ୍ସ ଉପରେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ। ଆଜିର ଟପିକ୍ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଲା, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତଥା ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଦୀପ ହେଲା, ପ୍ରସାଦ ହେଲା, ଆସନ ହେଲା, ଶଙ୍ଖ ହେଲା, ଏ ସମସ୍ତର ମହତ୍ଵ, ତା ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପୂର୍ବ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ତାକୁ ବି ସମୟ ଆମ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା। ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ସାର୍, ଆପଣ ଆମକୁ ସମୟ ଦେବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ତ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଶରତ ବାବୁ ଯୋଉ ଟାଇପର ସରଳ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ କହିଗଲେ, ମୁଁ ତ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଗଲି। ଇଏ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ରକମର ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସବୁ ଦର୍ଶାଇକିରି ଶରତ ବାବୁ ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଅତି ଚମତ୍କାର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ, ଏଇଟା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟିକନିକ ସେ କହିଗଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଆଉ କଥା ହେଲା, ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମ ତା ପଛରେ କଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିନେ।
ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ତାକୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା କଥା ସେ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଳନ କରୁନେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ବଡ ଭୁଲ ଆମର ହଉଛି। ଆମେ ଜାଣୁନେ ତା ପଛରେ କଣ କାରଣ ରହିଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରଜୋତ୍ସବକୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯାଏ। ସେଠି ସବୁବେଳେ କହେ ରଜୋତ୍ସବ ପଛରେ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ରହିଛି, ମାନେ ଏତେ ଚମତ୍କାର କାରଣ ରହିଛି। ରଜୋତ୍ସବରେ ଦୋଳି ଖେଳ ହୁଏ। ମାନେ ଦୋଳି ଖେଳ ଝିଅ ମାନେ ହିଁ ଖେଳନ୍ତି। ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ପିଲା ବେଳେ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିଥିବ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋସନ ସିକନେସ୍ ହବନି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଡିରେ ଗଲାବେଳେ ଯୋଉ ବାନ୍ତି ହୁଏ, ସବାରିରେ ଗଲେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ବାନ୍ତି ହୁଏ, ସିଏ ପିଲାବେଳୁ ଯଦି ଯିଏ ଦୋଳି ଖେଳିଥିବ ସିଏ କଦାପି ସେ ମୋସନ ସିକନେସ୍ ତାର ଆସିବନି। ତେଣୁ କେତେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତାର ପଛରେ କେତେ କାରଣ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଚି ଖେଳ, ପୁଚି ଖେଳ ଖେଳିଲେ ହିଁ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗଟି, ଅଣ୍ଟାଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ, ତାର ଗୋଡଟି ଦୃଢ ହବ। ମାନେ କୋଉ ଟାଇପ ର ଚିନ୍ତା କରାହେଇକି ସେ ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ପାନ, ପାନ ଖାଇଲେ ପାନ ପତ୍ର, ସେ ଯୋଉ ରଜ ପାନ ଅଛି, ସେଇ ପାଚନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବହୁତ ମାନେ ଯୋଉ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଜନିତ ବହୁତ ଇଏ ଦୂର ହେଇଥାଏ। ମାନେ ପୁରା ଟିକିନିକି ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ଆମେ କିଛି ଜାଣୁନେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରକୃତରେ କଣ, ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଗଲେଣି। ତାକୁ ବିଦେଶୀ ଅନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣିର ପ୍ରଭାବରେ ତାକୁ ବଦଳେଇ ବି ସାରିଲେଣି। ଏଇଠି ଆମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ କେକ୍ କାଟୁଛେ, ଆଉ ମହମତୀ ଲଗେଇ ଲିଭଉଛେ ଫୁଙ୍କିକି। ଆମର ଦୀପ ଲଗେଇବା ପରମ୍ପରା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୀପ ଲିଭଉଛେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଅପସଂସ୍କୃତି ପଶି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିଲାଣି, ଲୋକ ବୁଝିବେ, ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣି ନିଶ୍ଚିତ ପାଳିତ ହବ। ଏଇ ମାଘ ମାସ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଘ ମାସରେ ଯେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହୁଏ, ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ହୁଏ। କାରଣ ମାଘ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅ ଉପସ୍ଥିତି କମ ଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ, ତେଣୁ ଯେତେ ବେଶୀ ମାଘ ମାସରେ ଅଧିକାଂଶ ପର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାକୁ ନେଇକି ହେଇଥାଏ। ସେ ଛଟ ହଉ କି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହଉ କି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ହଉ କି ଯେତେ, ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ନେଇକିରି। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସେ ସମୟରେ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସମୟରେ ଭିଟାମିନ ଡି କମ ଉତ୍ପାଦ ଶରୀରରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବହୁତ ସବୁ ଏଇ ଟାଇପ ର ଆମର ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଛରେ ବହୁତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତ କାରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଅନୁଧ୍ୟାନ ହେବା କଥା। ଯାହା ହଉ ଶରତ ସାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ମୁଁ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି କହିବି। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି। ସୁନିଲ। ସଞ୍ଜୟ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ସ୍ପିକର ଶରତ ସାରଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଟିଯିବା ପରେ ଯୋଉ ରିଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋଫୋନଟି କାମ କରୁନାହିଁ। ଶରତ ସାର୍ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ କରିବେ, ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଆଉ ବିରଞ୍ଚି। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ? ବିରଞ୍ଚି। ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସଞ୍ଜୟ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଶେଷ କରିବା। ହୁଁ ହୁଁ। କାରଣ ନିଜେ ସ୍ପିକର ବି ଯଦି ଶରତ ବାବୁ ନଥାଇକି ବି ଆମେ କ୍ଲୋଜ କରିଦବା। ଶରତ ସାର୍ ତ କହି ସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତେବେ ବକ୍ତବ୍ୟ ସବୁ। ଆଜିର ହଁ। ଆଜିର ବକ୍ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାରଗର୍ଭକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ୟାର ରେକର୍ଡେଡ ଭର୍ସନଟା ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେବା। ଆଉ ତେବେ ପୁଣି ଆସନ୍ତା 2025 ମସିହାରେ ପୁଣି ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସର ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 2025ର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସର, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ପ୍ଲସ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟମୟ ଗୌରବ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର କରିବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ଏବଂ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ।